بالکل صحیح. اب سلوشنز کی طرف بھی ذرا آتے ہیں, کیونکہ ڈرا تو ہم نے بہت دیا, ڈرنے والی بات بھی بالکل ہے. آپ نے مینشن کیا کہ جو حال ہے اس وقت تو اس سے تو روح ہی کانپتی ہے دیکھ کے. لیکن بینگ اے پیرنٹ, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹین ایجرز کے حوالے سے پیرنٹس کیا پریکاشنز لیں اور کس طرح سے ڈیلنگ کریں اور کس طرح بچائیں بچوں کو. علی یار یہ بڑا مشکل سوال ہے, بیکاز دیکھو میں نے بھی جو چیز ہے نا وہ ایکسپیریمنٹیشن سے سیکھی ہے کافی ساری. ٹھیک ہے, میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کریں, وہ اس طرح کے والد تھے کہ جب وہ گھر میں آتے تھے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ چھپ جایا کرتے تھے. اچھا. حالانکہ بہت پیار کیا مجھے انہوں نے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, مجھے یاد ہے 2.5 لاکھ روپیہ تھا ان کے اکاؤنٹ میں صرف, تو میں نے ضد کی مجھے گاڑی چاہیے. انہوں نے مجھے 2,45,000 کی گاڑی لے کے دے دی. اچھا. مجھے نہیں پتا کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں, امی نے بتایا, لیکن بڑے سخت تھے, ہم ان سے اس طرح فرینک ہو کے بات نہیں کر سکتے تھے. تو جب میں 16 سال کا ہوا تو میرے والد صاحب واز اے ڈفرنٹ ہیومن بینگ. اچھا. یعنی کہ 16ویں سالگرہ سے ایک دن پہلے ڈانٹ پڑ رہی تھی, اور 16ویں سالگرہ کے اگلے دن وہ آپ ساتھ لٹا کے گپے مار رہے تھے, چلا یار رائڈ پہ چلتے ہیں. تو آئی واز لائک کیا ہو رہا ہے یار, یہ کچھ چکر رہا ہے, مطلب کوئی غلطی ہو گئی ہے, کیا ہوا ہے. اچھا, بڑے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. سو وہ ہمیں پھر اچھا اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ٹین ایجنگ کے اس ریج میں آنے والا ہے کہ جس میں اس نے مطلب مزوری میں آئے گا, تو میں دوستی کر لوں اس سے. میں نے ان سے یہ سیکھا کہ مجھے دوستی ڈے 1 سے کرنی تھی, تاکہ جب بچہ ٹین ایج میں آئے تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوا ہے, کنفیوز نہ ہو کہ یار پتہ نہیں یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے, یہ کیا ہوا ہے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو انویسٹمنٹ ہم پہلے 7 سال میں کر سکتے ہیں بچوں میں, صحیح, وہ انویسٹمنٹ پیسے کی نہیں میں کہہ رہا ہوں بات, میں ٹائم کی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. باپوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یار, آپ 2 پیپسی کی بوتلوں کی جگہ 1 پی لینا یار. لیکن وہ جو آپ 1 بوتل کے پیسے سے نکال کے بچے کے ساتھ ٹائم گزارو گے نا, وہ اس کی کوئی اس کا نہیں بدل ہے ہی نہیں یار. علی میں بتاؤں, والد صاحب درجات ان کے بلند کریں, وہ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے جی 2 باتیں وہ کہتے تھے, میں وہ ضرور یہاں پر کہوں گا, سوری میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے رہا ہوں. ایک وہ کہتے تھے کہ ابا ابا کہنے سا ہمیشہ سکھی رہنے سا, ابا ابا کوان لگے سارے دکھ پان لگے. ٹھیک ہے, جب ہم ابا ابا کہتے تھے تو ہمیں بڑا سکھ تھا کہ ہمیں تو ہر چیز مل جانی ہے نا ابا سے. جب کہلوانے لگے تو پھر پتا چلا یار کیا ہوتا ہے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ بیٹے تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی جب تک تم باپ نہیں بنو گے اور تم ان ساری سٹیجز سے نہیں گزرو گے جن سے میں گزرا ہوں. ویری ٹرو. آج مجھے ان کی ایک بات جو وہ کرتے تھے وہ سمجھ آتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں پیرنٹس جو ایگزسٹنگ پیرنٹس ہیں اینڈ جو پیرنٹس ٹو بی ہیں, پلیز سیکھیں, سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے روڑے سے کسی نے پوچھا کہ پتھر سے کہ تو گول کیسے ہوا, اس نے کہا ٹھڈے کھا کھا کے. بالکل صحیح. تو آپ نے ضرور ٹھڈے کھانے ہیں. لرن فرام پیپل ہو ہیو گون تھرو دا سائیکل. بالکل صحیح. اور آج کل یوٹیوب پہ اتنا مواد ہے پیرنٹنگ کے ہاں اس میں بھی, لیکن آپ نے یہ چوز ضرور کرنا ہے کہ کس طرح کی پیرنٹنگ. بیکاز ایک ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جی ان کو بالکل فری ہینڈ دے دیں, بالکل فری ہینڈ. میرے بچوں کو پورا, مطلب بیٹا میرا کل رات گاڑی لے کے اپنے ماموں کی طرف گیا ہوا تھا, اس نے وہاں سے کوئی سامان لانا تھا. اب رات 11 بجے تھے تو امی میری بڑی بے چین ہو رہی تھی کہ یار یہ علی تم نے اس کو کتنا کھلا چھوٹ دے دی ہے. میں کہا امی مجھے 1 منٹ کا پتہ ہے وہ کہاں ہے اس وقت. صحیح. وہ مجھ سے تصویریں شیئر کر رہا ہے, مجھے پاس اس کی وہ شیخ وائل جو کہتے تھے نا کہ وہ ایپ ہماری اس کے موبائل پہ ایپ انسٹالڈ ہے, مجھے پتہ ہے وہ اس وقت کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پریشان نہ ہو. میں نے خود اس کو, اسے کہتے ہیں سپروائزڈ چھوٹ. بالکل ٹھیک. کہ میں نے اس کو یہ چھوٹ دی ہے کہ یار جاؤ ٹھیک ہے, کبھی کبھی یہ روز تو نہیں جاتا, وہ میرے خیال مہینے میں پہلی دفعہ گیا ہے. تو اگر وہ گیا ہے اکیلا گاڑی لے گیا, میں نے کبھی لائسنس لے لیا نا اس نے, تو کوئی بات نہیں, گاڑی بھی چلانے دیں اکیلے, کیا ہو جائے گا. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے بتایا. اور اس میں بھی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں سچی بات یہ کہ آج کل کے پیرنٹس کے پاس نا بہانہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. یعنی جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی ایپس ہیں جس کے اندر ہم کانٹینٹ جو ہے فلٹر کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, یا ان کو سپروائز کر سکتے ہیں. وی کین ہیو اے تھرڈ آئی آن دیم ایوری ٹائم, ہر ٹائم ہم ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ بلڈ بھی کر سکتے ہیں. بات یہ کہ محنت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, صرف اتنی سی بات ہے, مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت. مجھے یاد آیا کہ آج سے تقریباً
3 साल पहले मैं एक टीनेजर की काउंसलिंग कर रहा था. स्कूल में एक केस आया जी कि उसके पास सिगरेट निकला और सिगरेट से भी ऊपर की चीज़ यानी वो जो आइस और वो बड़ा कुछ यंगस्टर्स अल्लाह माफ़ करे ड्रग्स में पड़ जाते. अब वो बहस कर रहा था इसमें क्या है, इसमें क्या, इट्स नथिंग. मतलब ठीक है आप लोग एग्जैजरेटेड बातें करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. मैंने सारी बातें सुनी. मैंने उससे एक ही सवाल पूछा उसकी आंखों में देख के. मैंने कहा सच बताना है मुझे कि इमेजिन करो कि तुम्हारा एक बेटा है, क्या तुम ये सेम चीज़ उसके लिए चाहोगे? मतलब मैंने कहा मुझे ट्रुथ बताना है तुमने. दिस इज़ वेयर ही केप्ट साइलेंट और लिटरली सेड नो. मैंने कहा क्यों, मुझसे तो बहस कर रहे हो चीज़ जी, क्या मसला है इसमें? तो मैंने कहा कल को तुम्हारा बेटा स्मोकिंग करता है तो क्या मसला है इसमें? वो आइस करता है उसमें क्या मसला है? वही आपके अबू वाली बात है कि बेटा जब बाप बनोगे ना फिर बाप का और माँ का दर्द तुम्हें महसूस होगा. बट ऑन दी अदर हैंड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट कि मदर्स पैनिक बहुत होती. मैंने देखा है उनकी एक्सपेक्टेशंस शायद कोई नेचर है ऐसी या जो भी है. मेरे पास ऐसी ऐसी भी बातें आती हैं कि इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है, ये ऐसे नहीं कर रहा वैसे नहीं कर रहा, लेकिन साथ में ये भी कहती है 5 वक्त नमाज तो चले पढ़ता है. मैं कहता हूँ क्या चले पढ़ता है मतलब दैट इज सेकेंडरी. मैंने कहा कि ये आज के दौर में जो टीनेजर 5 नमाजें पढ़ रहा है और क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए? नहीं ये तकवे से नहीं पढ़ता, खुशो खुजू से नहीं पढ़ता. ठीक है विजन बनाना अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट मदर्स का ये बड़ा विजन है, लेकिन बच्चे ना बड़ा कंजेस्टेड भी फील करते हैं. ये मैं स्पेशली मदर्स को एडवाइस करना चाहूँगा. हर चीज बच्चा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखेगा. उसे ये कहना कि ये ऐसे करो, दरवाजा ऐसे बंद करो, ठीक है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एक हद तक ठीक है. और भाई उससे कुछ एक्सपीरियंस भी करने देना. वो गलती करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, सीखेगा. आपने कहा परफेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन गलती से सीख रहा है. हमने भी गलतियां की हैं, हम भी सीखे. मैं कितनी मिसालें ऐसी मौजूद. मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ. बेगम मेरी जो है ना वो माशाल्लाह उनकी होती है, मतलब हमारे घर में मैं समझता हूँ अगर दीन की वो इस तरह से जो भी फॉलोइंग चल रही है ना उसमें मेरी बेगम का बहुत बड़ा किरदार है. वो माशाल्लाह नमाज के लिए उसने सबको उठाना है, कहते रहना है बार बार तू एन एक्सटेंड के. मैं भी कहता हूँ कि यार बस करो पढ़ लेते हैं. सही ठीक है तो पढ़ लेगा. तो वो ना वो बेटे को लगी रहती है कि तुम नमाज नहीं पढ़ा ना इसलिए तेरी वो क्रिकेट अंडर 19 खेलते हैं ना तेरी सिलेक्शन में मसला नहीं. उसने कहा अम्मी मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं नहीं हुई सिलेक्शन. मैंने कहा अच्छा तू एक काम कर, तो मेरे कहने पे ना फजर जो है ना वो जमात के साथ शुरू कर और फजर को टाइम पे बना. सही. उसने महीना भी नहीं मेरे ख्याल पढ़ी, 3 हफ्ते पढ़ी सिर्फ इस लालच में कि अगर मैंने ये फजर पढ़ ली तो मेरी सिलेक्शन जो है वो हो जाए. और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हो गई. ठीक है. नाउ ही हैड एक्सपीरियंस्ड इट. अब उसकी माँ को कहना नहीं पड़ता उसे. जबरदस्त. ठीक है. चाहे हम जो भी रिवॉर्ड सिस्टम उसके लिए रखें, बट पहले क्या था कि जी उसको डांटती रहती थी, मैं पढ़ रहा हूँ उठ रहा हूँ. जब एक्सपीरियंस कराया तो तब वो खुद ही सीख. बात ये पेरेंट्स इसमें टॉलरेट नहीं करते ना. वो कहते हैं कि हमें अभी के अभी रिजल्ट चाहिए उस चीज का. खास तौर पे ये जो मसला हम डिस्कस कर रहे हैं ये रिलीजियस पेरेंट्स का ज्यादा है, बहुत ज्यादा. यानी वो ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चे में जोहद चाहिए. मैंने आपसे एक केस भी डिस्कस किया था, याद है आपको? खुद उनमें हो या ना हो, खुद हो नहीं चले. मैं कहता हूँ है भी. अब बच्चे अब देखे ना किस दुनिया में रह रहे हैं. वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, रेबेलियस हो जाते हैं और यही रिजल्ट होता है. वो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब की एक्सपेक्टेशन है ये, और वो हमें बार बार कहते थे तुम हो यहाँ पर तो बस ठीक है फिर हम ठीक है. अगर हम यहाँ ये नहीं रियलाइज कर रहे पेरेंट्स के चल क्या रहा है, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहे कि यार बाहर जाकर देखें तो सही कितना फितना है. आपका बच्चा एफर्ट कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें, उसको सिखाएं. कुछ वो गलतियों से सीखेगा, कुछ आपकी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से, आपकी पेशेंस से, आपकी मोहब्बत से. और सबसे बड़ी बात है दुआ. आप दुआ करें. और मैं एक बात बताऊं कि मुझे एक बार एक अंकल ने कहा और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. जो शख्स हलाल रोजी कमाता है ना, क्योंकि अली भाई हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें. यू कैन नॉट सुपरवाइज योर चाइल्ड ऑल द मिनट ही लीव्स योर हाउस. यस ही इज आउट फ्रॉम यू. ही इज आउट फ्रॉम यू. आपको नहीं पता वो इंटरनेट पे क्या करेगा. यू कैन नॉट वॉच हिम और हर ऑल द टाइम. अल्लाह बचाता है. बिल्कुल अल्लाह को पता है ये एक मिनट कहाँ है. अल्लाह का साया उस पर होगा. इसलिए जो हलाल रोजी कमाते हैं ना, मैंने देखा है उनके बच्चे अल्लाह बचा लेते हैं. ऐसे निकालता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें कि बाद में वो रियलाइज करते हैं बड़े होके कि यार अल्लाह ने हमें कहाँ से निकाला. तो इस पे भी तवज्जो पेरेंट्स को देनी चाहिए कि बजाय कि बहुत ज्यादा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन अपने आमाल को बेहतर करें, हलाल रोजी अल्लाह को प्लीज करें एंड अल्लाह पे छोड़ें. अल्लाह लुक आफ्टर माई चाइल्ड. बेशक. और इसमें आप जो आपने जी ये सूरह कहफ में जो यानी बहुत एक वाकया है
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خضر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا, ٹھیک ہے, دیوار کو بنا یتیموں کی جو دیوار, یتیموں کی تھی, اور کیوں, وکان ابوہما صالحا, اتنی سی بات ہے, آپ اپنی اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اللہ کی ذمہ ڈیتھ کے بعد, ان کے والد کی ڈیتھ کے بعد بھی اللہ بچوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.